Hello students, what happens if we add a naphthalene ball into water? Okay, will it dissolve? আমি যদি এটা naphthalene ball যদি পানী যদি দি দিও তেতিয়া হলে এটো দ্ৰৱীভূত হবনে? নহয়. Now we will put some sugar in water. Okay, and you can clearly see that sugar is dissolving in water. Okay, so তোমালোকে দেখিবলৈ পালা যে naphthalene water dissolve নহয়, but sugar water dissolve হয়. All solids are not soluble in water. মানে পানীত সকলোবোৰ গোটা পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত নহয়. তাৰে কিছুমান হ'ল anthracene, naphthalene এইবোৰ দ্ৰৱীভূত নহয়, but sugar, salt এইবোৰ waterত দ্ৰৱীভূত হয়. Because water is a polar solvent, but naphthalene or anthracene are non-polar. That's why they are not soluble in water. But sugar, alcohols or salt, they are polar compounds, so they dissolve in water. So যদি polar হয়, যদি ধ্ৰুবীয় হয়, তেতিয়া পানীত দ্ৰৱীভূত হ'ব, আৰু যদি অধ্ৰুবীয় হয় তেতিয়া হলে পানীত দ্ৰৱীভূত নহয়. তো আমাৰ ধ্ৰুবীয়ৰ উদাহৰণ হ'ল এলকহল, সুগাৰ এইবোৰ ধ্ৰুবীয় যৌগ. কিন্তু কিছুমান অধ্ৰুবীয় যৌগ আছে, এইবোৰ কি নেপথালিন, এন্থ্ৰাচিন এইবোৰ অধ্ৰুবীয় যৌগ. সেইকাৰণে এইবোৰ পানীত দ্ৰৱীভূত নহয়, কাৰণ পানী নিজেই হৈছে ধ্ৰুবীয় অণু. ঠিক আছে? Now if we add more sugar in this solution, then you can see that sugar will dissolve in water. Okay, আমি যদি ইয়াত আৰু অলপ সুগাৰ এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দেখিবলৈ পাব যে সেইখিনি সুগাৰো ইয়াত ডিজলভ হৈ গৈছে. So this type of solution is known as unsaturated solution. এনেকুৱা দ্ৰৱবোৰক কোৱা হয় অসম্পৃক্ত দ্ৰৱ. যিবোৰ দ্ৰৱত আমি যদি আৰু সলিউট এড কৰোঁ সেইবোৰ ডিজলভ হৈ গৈ থাকিব, তেনেকুৱা দ্ৰৱবোৰক কোৱা হয় অসম্পৃক্ত দ্ৰৱ বুলি. If we add sugar in this way in the solution, then after one time no sugar will be dissolved in this water at the same temperature. Okay, আমি এইদৰে যদি সুগাৰ এড কৰি কৰি গৈ থাকোঁ এটা সময়ৰ পাছত আৰু সুগাৰ ইয়াত ডিজলভ নহ'ব, কিন্তু যদি আমি টেম্পাৰেচাৰটো একে ৰাখোঁ. ঠিক আছে? এনেকুৱা কিছুমান দ্ৰৱ যিবোৰত আমি আৰু দ্ৰৱীভূত কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনে দ্ৰৱবোৰক কোৱা হয় সংপৃক্ত দ্ৰৱ বুলি. Those type of solutions in which no more solute can be added or no more solute can be dissolved are known as saturated solution. So we learned about unsaturated solution and saturated solution. So unsaturated solutions are those type of solutions in which more solute can be dissolved. That is, if we add some solute, then dissolution process will occur. This type of solution is known as unsaturated solution. অসম্পৃক্ত দ্ৰৱ মানে কি? যিবোৰ দ্ৰৱত আমি যদি আৰু দ্ৰব্য যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁত যদি দ্ৰৱীভূত হয় তেতিয়া আমি সেই দ্ৰৱবোৰক কি বুলি ক'ম? অসম্পৃক্ত দ্ৰৱ বুলি ক'ম. ঠিক আছে? Then saturated solution. Saturated solutions mean those type of solution in which if we add more solute, then the solute doesn't dissolve, it crystallizes at the bottom of the glass. Okay, this type of solutions are known as saturated solutions. ঠিক আছে? যিবোৰ দ্ৰৱত আমি যদি আৰু দ্ৰব্য যোগ কৰোঁ সেইবোৰ দ্ৰৱীভূত নহয়, আৰু গিলাছটোৰ তলত যদি স্ফটিকীকৰণ হয় বা গোট খায় তেনেকুৱা দ্ৰৱবোৰক কোৱা হয় সংপৃক্ত দ্ৰৱ বুলি. ঠিক আছে? So in saturated solution, after dissolution of a fixed amount of solute, no more solute can be dissolved at the same temperature. The maximum amount of solute that can be dissolved at the same temperature in a fixed amount of solvent is known as solubility of that solution. Is known as solubility of that solution. যদি সংপৃক্ত দ্ৰৱ এটাত আমি একে উষ্ণতাত আৰু দ্ৰব্য দ্ৰৱীভূত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ দ্ৰৱীভূত হ'বনে? নহয়, সেইবোৰ তলত গোট মাৰিব, ৰৈ যাব, যাক আমি স্ফটিকীকৰণ বুলি কওঁ. ঠিক আছে? তো সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ দ্ৰব্য দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ পাছত আমি আৰু দ্ৰব্য দ্ৰৱীভূত কৰিলে তাত আৰু দ্ৰৱীভূত নহয়.
দ্ৰৱ এটাৰ একেটা উষ্ণতাতে দ্ৰৱীভূত হোৱা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ দ্ৰব্যক আমি কি বুলি কওঁ দ্ৰৱটোৰ দ্ৰৱণীয়তা বুলি কওঁ so when we talk about solubility of a solution then we must talk about temperature আমি যদি solubility ৰ কথা কওঁ বা দ্ৰৱণীয়তাৰ কথা কওঁ সদায় উষ্ণতাৰ কথা ক'বই লাগিব because as temperature changes solubility of a solution changes এই গিলাসটোত আমি sugar dissolve কৰা আছিলে okay the maximum sugar dissolve হোৱাৰ পাছত after dissolution of maximum sugar no more sugar will be dissolved okay so this is saturated solution and the maximum amount of sugar that is dissolved in this solution is known as solubility of the solution okay তাকে আমি maximum যিমানখিনি দ্ৰৱীভূত হ'ল সেই দ্ৰৱীভূত হোৱাখিনিক আমি তাৰ দ্ৰৱণীয়তা বুলি কওঁ if we add more sugar to this solution then there will be no dissolution there will be crystallization তাত দ্ৰৱীভূত নহয় আমি দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ নাপাওঁ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাম স্ফটিকীকৰণ ঠিক আছে এতিয়া যদি মই ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো যদি বঢ়াই দিওঁ যদি এই পানীখিনি মই টেম্পাৰেচাৰ পানীখিনি মই গৰম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে মোৰ সুগাৰ উইল বি ডিজলভড আমি আৰু সুগাৰ দ্ৰৱীভূত কৰিব পাৰিম তাৰ মানে কি ইয়াৰ সলিবিলিটি কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব সো সলিবিলিটি ডিপেন্ডস আপন টেম্পাৰেচাৰ okay solubility of solid in liquid depends upon temperature okay we will talk about the temperature dependence of solubility later in this section the solubility of solid in liquid depends upon the following factors the first one is nature of the solute or solvent okay দ্ৰৱটোত থকা দ্ৰাৱ বা দ্ৰাৱকৰ প্ৰকৃতি for example if we take two solutions one solution is salt and water and another is sugar in water okay eta panit seni aru eta panit nimok okay the solubility of these two solutions at the same temperature are not same okay they are different hihotor value to beleg beleg hoy hihotor দ্ৰৱণীয়তাৰ value to beleg beleg hoy gotike solubility of a solid in liquid depends upon nature of both solute and solvent ठीक है okay. Then the second one is temperature we can explain this with the help of L'Chatelier's principle okay আমি ইয়াৰ বিষয়ে L'Chatelier নীতিৰ সহায়ত আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো ঠিক আছে according to L'Chatelier's principle if the dissolution process need heat from outside যদি দ্ৰৱীভূত প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বা দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বাহিৰৰ পৰা তাপ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া হলে আমি যিমানে টেম্পারেচার বঢ়াই দিম যিমানে টেম্পারেচার as temperature increases the solubility will increase okay আমি ইয়াৰ টেম্পারেচাৰটো যিমানে বঢ়াই দিম টেম্পারেচাৰ যিমানে বঢ়াই দিম সিমানে solubility কি হ'ব বাঢ়িব okay if the process is endothermic if the dissolution process is endothermic যদি দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াটো তাপগ্ৰাহী হয় তেতিয়াহলে as temperature increases solubility will increase if the dissolution process is exothermic যদি দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি তাপবৰ্জী হয় that is heat is released from this system okay আমি dissolution কৰিলে আমি হিটটো ওলাই গৈছে আমি dissolution কৰোতে হিট ওলাই গৈছে that is for example when NaOH is dissolved in water it is an example of exothermic dissolution so if the dissolution process is exothermic and we rise the temperature of this type of solution then always solubility decreases okay আমি যদি তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়াসমূহৰ বাবে যদি আমি টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিও সদায় দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়াটো কমিব তাৰ মানে কি দ্ৰৱণীয়তাটো কমিব ঠিক আছে so what is the effect of pressure on solubility of solid in liquid জুলীয়া পদাৰ্থত গোটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাত চাপৰ কি প্ৰভাৱ থাকে okay so গোটা বস্তুবোৰ for example this duster okay গোটা বস্তুবোৰ compressive নহয় like gas solid or liquid substances are not compressible as gas okay so actually they doesn't depend upon pressure ঠিক আছে so that's why in the solubility of solid in liquid জুলীয়া পদাৰ্থত গোটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাত চাপৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে okay there is no effect of pressure right? So
Now we are going to learn about solubility of gas in liquid. জলীয় পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা. So most of the gases are soluble in water. তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবিছানে how aquatic plants or fish stay alive underwater? So they also need oxygen to live. That is, oxygen is actually dissolved in water. So they take oxygen from underwater and stay alive. সিহঁতে কি কৰে ফিছ বা একুৱাটিক যিখিনি গছ গছনি আছে সিহঁতে কি কৰে পানীৰ তলৰ পৰা অক্সিজেন লয় অক্সিজেনখিনি ল'ব কেনেকৈ অক্সিজেনখিনি পানীত ডিজল্ভ হৈ থাকিব লাগিব হয়নে চ' দিছ ইজ ওৱান এক্সাম্পল অফ সলিউশ্যন অফ গেছ ইন লিকুইড ঠিক আছে জুলীয়া পদাৰ্থৰ গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱৰ এইটো এটা উদাহৰণ যে O2 ইন ৱাটাৰ O2 ইন ৱাটাৰ দিট ইজ অক্সিজেন ইন ৱাটাৰ চ' now we are going to study the effect of pressure on solubility of gases in liquid. আমি জুলীয়া পদাৰ্থৰ গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাই কিদৰে চাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ বিষয়ে পঢ়িম. For example, we took a liquid B in a container. আমি এটা কন্টেইনাৰত এটা লিকুইড B ললো. ঠিক আছে? ওকে আৰু কন্টেইনাৰটোৰ ওপৰৰ অংশ কন্টেইনাৰটোৰ লিকুইডটোৰ ওপৰৰ অংশ আমি কিহেৰে ফিল আপ কৰি দিলোঁ এটা গেছ এইটো এটা কি গেছ আমি এটা গেছেৰে ফিল আপ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে আমি এটা গেছেৰে ফিল আপ কৰি ল'লোঁ দ্য আপাৰ পৰ্চন অফ দ্য লিকুইড ইজ ফিল্ড উইথ এ গেছ এ ওকে নাও if we apply pressure with the help of a piston then some molecules of the gas will dissolved in the liquid okay gas tur kisuman onu tololoi ahi yat ki form koribo yat dissolve hobo that is দ্ৰৱীভূত hobo aru eta solution form koribo mane yat ami eta ki thakibo b aru a duita thakibo eta eta solution buli kom eta hihotok ami ki buli kom solution buli kom okay hihotok ami eta দ্ৰৱ buli kom because eta ami b aru a duita thakibo ঠিক আছে আৰু পিষ্টন মানে কি পিষ্টন মানে তোমালোকে কি গম পাইছানে যেতিয়া তোমালোকে যে বেজি দেখিছা নহয় ইনজেকশ্যনত যেটো পুশ কৰো আমি যেটো পৰ্চন আমি পুশ কৰো ৰাবাৰৰ এটা পৰ্চন থাকে হেতু কোৱা হয় পিষ্টন বুলি কিনে ঠিক আছে তো উইথ দ্য হেল্প অফ এ পিষ্টন আমি যদি ইয়াত যদি প্ৰেছাৰ এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াত ইকুইলিব্ৰিয়াম এটা এটেইন হ'ব কাৰণে কি হ'ব কিছুমান গেছ মলিকিউলছ ওপৰৰ পৰা গেছ ফেজৰ পৰা আহি কিনে লিকুইড ফেজত ডিজলভ হ'ব ওকে আৰু এটা সলিউশন ফৰ্ম কৰিব এই সলিউশনটো এটা কোন আছে বি ও আছে প্লাস এ ও আছে ঠিক আছে now if we apply more pressure on this piston okay that is in this container the pressure of the gas is P1 let it is P1 okay এই কন্টেইনাৰটোত যেটো গ্যাস আছিল এ যেটো গ্যাস আছিল তাৰ প্ৰেছাৰটো ধৰিলে P1 আৰু এতিয়া মই কন্টেইনাৰটোক আৰু প্ৰেছাৰ দি দিলো আৰু এতিয়া মই গ্যাসটো কৰি দিলো ইয়াৰ ধৰিলো P2 আৰু মই কৈছো যে P2 is more than P1 তাৰ মানে কি P2 is more than P1 তাৰ মানে কি ইয়াত প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ আছে এই কন্টেইনাৰটোত যেটো ওপৰৰ পৰ্চন এখিনি লিকুইড পৰ্চন এই ওপৰৰ পৰ্চনটোত যিখিনি গ্যাস আছে তাৰ প্ৰেছাৰটো ইয়াতকৈ বেছি ঠিক আছে তো যদি ইয়াত প্ৰেছাৰটো যদি বেছি হয় যিমানে ইয়াত প্ৰেছাৰ বেছি হয় হিমানে ইয়াৰ পৰা গ্যাস মলিকিউল আহি কেনে তলত ডিজলভ হৈ যাব ঠিক আছে as the pressure of the gas in the upper portion in the gas portion increases the solubility of the gas increases that is more gas molecule will soluble but the more gas molecule will dissolve in the solution okay basically gas molecule gasio অনুপুৰ আহি কিনে দ্ৰৱটোত দ্ৰৱীভূত হ'ব this relationship of pressure and solubility of gas molecules was first given by Henry জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাত চাপ আৰু দ্ৰৱণীয়তাৰ যেটো সম্বন্ধ তাৰ বিষয়ে আমাক প্ৰথম হেনৰি নামৰ এজন সাইন্টিস্টে এক্সপ্লেইন কৰিছে ঠিক আছে তো হেই কাৰণে ইয়াক হেনৰিছ ল বুলি কোৱা হয় হেনৰিছ ল তেনেহলে কি আমাক কি দিয়ে হেনৰিছ ল এক্সপ্লেইনছ এবাউট দ্য ইফেক্ট অফ প্ৰেছাৰ অন solubility of gas in liquid তেতিয়াহলে হেনৰিৰ সূত্ৰই আমাক কি দিয়ে জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাত চাপৰ প্ৰভাৱ ঠিক আছে ওকে তেনেহলে হেনৰিৰ ল কি হয় আমি চাও according to Henry's law as the
pressure of the gas in the gas phase increases, the solubility of the gas in the liquid also increases. Okay? A baspio অংশত gas এটাৰ চাপ যিমানে বাঢ়িব সিমানেই গেছটোৰ দ্ৰৱণীয়তা দ্ৰৱটোত বাঢ়ি যাব। ঠিক আছে? তো দ্ৰৱণীয়তা বঢ়া মানে কি? দ্ৰৱণীয়তা বঢ়া মানে কি? More gas molecules will come to the solution. More gas molecules will come to the solution. That is, more moles of gas molecules will come to the solution. মানে কি হ'ব? বেছি mole of gas গুচি আহিব তললৈ। দ্ৰৱটোত বেছি মোলছ থাকিব। বাট লিকুইডটো একে সমানে থাকিব। লিকুইড প্ৰথম যিমানে লৈছিলা তুমি সিমানে থাকিব ন? বাট বাঢ়ি গৈছে কি? নাম্বাৰ অফ গেছ মলিকুলছ ইন দ্য সলিউশ্যন। ওকে? সো ultimately mole fraction of the gas increases in the solution. Mole fraction of the gas in the solution increases. যেটো দ্ৰৱত যেটো গেছটোৰ মোল ভগ্নাংক থাকিব হেতু কি হৈ যাব? বাঢ়ি যাব as the pressure increases. So the final statement of the Henry's law is all about that. As the pressure of the gas increases, or as the partial pressure of the gas increases, the solubility of the gas, that is the mole fraction of the gas in the solution increases. Okay, বাষ্পীয় অংশত গ্যাস এটাৰ আংশিক চাপ যিমানেই বৃদ্ধি হ'ব সিমানেই দ্ৰৱটোত গেছটোৰ মোল ভগ্নাংশ বৃদ্ধি পাব। এইটোৱেই হৈছে হেনৰিজ ল'। ওকে, সো মেথমেটিকেলি যদি আমি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁ হেনৰিজ লটো, প্ৰেছাৰ, এইটো যদি মই প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ, প্ৰেছাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মোল ফ্ৰেকশ্যন। ওকে, আমি যদি প্ৰেছাৰক এ বুলি কওঁ, ওকে, গেছটো কোন প্ৰেছাৰ কাৰ আছে? এৰ, সেইকাৰণে পি এ বুলি লিখিব পাৰা। ঠিক আছে? প্ৰেছাৰ অফ এ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ এ ইন দ্য সলিউশ্যন। Mole fraction of A in the solution. As the pressure increases, the mole fraction of the A increases in the solution. চাপ যিমানে বাঢ়িব সিমানেই মোল ভগ্নাংশ বৃদ্ধি পাব। ঠিক আছে? এইটো প্ৰপৰ্চনেল হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি যদি ইয়াক যদি ইকুৱেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম? KH into XA. এইটো এটা মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ A. ওকে, KH টো হৈছে কি? হেনৰিজ কনষ্টেণ্ট, হেনৰিৰ সূত্ৰ। ঠিক আছে? ফৰ ডিফাৰেণ্ট গেছেছ KH ইজ ডিফাৰেণ্ট। বিভিন্ন ধৰণৰ গেছবোৰৰ কাৰণে KH বেলেগ বেলেগ হয়। ঠিক আছে? আৰু একেটা গেছৰ কাৰণেও টেম্পাৰেচাৰ যিমানেই বেছি হ'ব, KH বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। ঠিক আছে? বা টেম্পাৰেচাৰ বেলেগ বেলেগ হ'লে KH বেলেগ বেলেগ হ'ব। ঠিক আছে? ফৰ ডিফাৰেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ ফৰ দ্য চেম গেছ KH ইজ ডিফাৰেণ্ট। ফৰ CO2 and O2, as the temperature increases, KH value always increases. Okay, as the temperature increases, KH value always increases. That is why, okay, for a given pressure, if pressure is constant, then as temperature increases, KH increases. XA is equal to PA divided by KH. So mole fraction will decrease. So mole fraction, that is solubility will decrease. Mole fraction of A will decrease. তাৰ মানে কি? মোল ভগ্নাংক কমি যাব। কাৰ? এৰ মোল ভগ্নাংক কমি যাব। কি বাঢ়িলে? KH বাঢ়িলে। তো টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িলে KH যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ফৰ এ গিভেন প্ৰেছাৰ মোল ভগ্নাংক বা মোল ফ্ৰেকশ্যন কমি যাব। দ্য মোল ফ্ৰেকশ্যন উইল ডিক্ৰিজ। ডেট ইজ ৱাই as the temperature increases for a given atmospheric pressure, the solubility of O2 in water decreases. সেই কাৰণে গৰম যদি অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে একুৱাটিক লাইফখিনিৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়। লাইক ফিছ, মাছবোৰ কেলে মৰি যায় গৰমত? বিকজ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজেছ হৈ যায়, চ' KH value of oxygen increases. That is why the mole fraction, that is solubility of O2 in water decreases. O2ৰ মোল ভগ্নাংশ বা দ্ৰৱণীয়তা পানীত কমি যায় যেতিয়া KH value বাঢ়ি যায়। আৰু KH value কেতিয়া বাঢ়ে? যেতিয়া উষ্ণতা বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে? ওকে, আনাদাৰ এক্সাম্পল CO2। তোমালোকে যেতিয়া কোল্ড ড্ৰিংকছ এটাৰ মুখনিখন খোলা, গৰমত খুলিলে বেছি CO2 ওলাই যায় নে ঠাণ্ডাকৈ খুলিলে বেছি CO2 ওলাই যায়? অবভিয়াছলি গৰমত খুলিলে বেছি CO2 ওলাই যায়। হোৱাই? বিকজ এজ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজেছ, KH ভেলু ইনক্ৰিজেছ, মোল ফ্ৰেকশ্যন অফ CO2 ডিক্ৰিজেছ। তাৰ মানে কি? মোল ফ্ৰেকশ্যন কমি যোৱা মানে কি? CO2
কমকে ডিজলভ হৈ থাকিব তাৰ মানে কি CO2 বেছিকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ঠিক আছে তো সেইকাৰণে বেছি গেছ তোমালোকে ওলাই আহে গৰমত ওকে সেইকাৰণে আমি ঠাণ্ডা ৰাখিব লাগে বিকজ তেতিয়া CO2 বেছি ডিজলভ হৈ থাকে বা CO2 মোৰ ফ্ৰেকচন বেছি হৈ থাকে যিমানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িব CO2 সিমানে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বিচাৰে okay now we are going to learn about application of Henry's law so Henry's law is applied in industry to produce cold drinks or soda water for example মোৰ ওচৰত এতিয়া cold drinks নাই but মই তথাপিও তোমালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম okay so cold drinks তোমালোকে সদায় দেখিবা যে সদায় এই ওপৰ পোৰশনটো কি হৈ থাকে খালি হৈ থাকে okay সদায় এই ওপৰ পোৰশনটো কি হৈ থাকে খালি হৈ থাকে ঠিক আছে তো যেতিয়া হিমতি প্ৰিপেয়াৰ কৰে when in industry they prepare cold drinks they measure the pressure of CO2 in this portion হিমতে এই পোরশনটোত কি কৰে জুখে যে CO2 ৰ প্ৰেছাৰ কিমান CO2 ৰ যিমানে প্ৰেছাৰ দিব হিমানে CO2 কি হৈ থাকিব তলত ডিজলভ হৈ থাকিব ফ্ৰম হেনৰিজ ল আমি হেনৰিজ লৰ পৰা পঢ়িবলৈ কি পালো যে ইয়াত প্ৰেছাৰ যিমানে CO2 বেছি হ'ব হিমানে CO2 তলত ডিজলভ হৈ থাকিব তো এইটো মেজাৰ কৰিলে হিমতি গম পায় যে তলত কি হ'ব তলত কিমান ডিজলভ হৈ থাকিব গম পায় তো হিমতি কি কৰে একদম হাই প্ৰেছাৰ CO2 ৰ হাই প্ৰেছাৰ হয় সেইকাৰণে CO2 বহুত ডিজলভ হৈ থাকে আৰু হিমতি তেনেকৈ সিল কৰি দিয়ে বস্তুটো আৰু পঠিয়াই দিয়ে ঠিক আছে তো during production of cold drinks and soda water Henry's law is used so তোমালোকে শুনিছা চাগে ডাইভিং স্কুবা ডাইভিং যিখিনি স্কুবা ডাইভাৰ্ছ আছে ওকে মানে সাগৰ তলিত যিবোৰে কি কৰে সাগৰ তলিত হাতুৰে দেখিছা তোমালোকে ঠিক আছে তো হেইবোৰে কি কৰে হিমতৰ যিখিনি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক হিমতি অক্সিজেন ট্যাঙ্ক লৈ ফুৰে স্কুবা ডাইভাৰ যিখিনি থাকে হিমতি কি কৰে নিজৰ লগত এটা ট্যাঙ্ক লৈ ফুৰে তাত কি থাকে সেই ট্যাঙ্কটোত কি থাকে অক্সিজেন থাকে অক্সিজেন গেছ লাগে আমাক যিটো বস্তু আৰু তাত নাইট্ৰজেন থাকে বিকজ ফৰ সেফটি ৰিজনস সেফটি ৰিজনৰ কাৰণে কি থাকে নাইট্ৰজেন গেছ থাকে বিকজ নাইট্ৰজেন গেছ ইজ ইনাৰ্ট ওকে আৰু from Henry's law তাত আৰু এটা বস্তু পঠিওৱা হয় কি পঠিওৱা হয় হিলিয়াম পঠিওৱা হয় কি গেছ পঠিওৱা হয় লগত হিলিয়াম গেছ পঠিওৱা হয় এটো হৈছে ট্যাঙ্ক ওকে এই ট্যাঙ্কটোৰ লগত কি পঠিওৱা হয় অক্সিজেন নাইট্ৰজেন আৰু হিলিয়াম গেছ পঠিওৱা হয় কেলে পঠিওৱা হয় হিলিয়াম গেছ কেলে পঠিওৱা হয় আমি নাইট্ৰজেনটো গম পালো ফৰ সেফটি ৰিজন nitrogen gas is used for safety reason but why they use helium gas in the tank হিয়নে ট্যাঙ্কটোত হিলিয়াম গেছ কেলে ব্যৱহাৰ কৰে স্কুবা ডাইভাৰ্ছবোৰে ওকে হিয়তি সাগৰত বহুত তললৈ ট্ৰেভেল কৰে হিয়তি বহুত সাগৰত বহুত তললৈ যাব লগা হয় ডাইভিং কৰে ঠিক আছে তো সাগৰৰ তলিত কি হয় এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটো বহুত হাই হয় আৰু এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ যিমান হাই হ'ব আমাৰ ব্লাডত হিমানেই গেছ ডিজলভ হৈ যাব তো আমি যদি লগে লগে যদি সাগৰৰ তলৰ পৰা যদি লগে লগে গুচি আহোঁ ওপৰলৈ কি হ'ব ওপৰত আকৌ প্ৰেছাৰটো কি হৈ যাব কম হৈ যাব তাৰ মানে কি আমাৰ এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰটো যদি কমি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্লাডত ডিজলভ হৈ থকা গেছবোৰ লগে লগে কি হৈ আহিব ওলাই আহিব লগে লগে তো তেতিয়া গেছত আমাৰ ব্লাডত বুৰবুৰণি সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমাৰ এফাৰভেচেন্স সৃষ্টি হ'ব পাৰে আমাৰ ক'ত ব্লাডত তো ব্লাডত যদি বুৰবুৰণি সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু সেই প্ৰব্লেমবোৰক আমি ডেথো হ'ব পাৰে ইয়াত ঠিক আছে ডেথ হ'ব পাৰে মানুহ এজনৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেমবোৰক ওকে হেতুকে মেডিকেলি কি বুলি কোৱা হয় বেঞ্চ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এই বেঞ্চৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে হিলিয়াম ইউজ কৰা হয় তো হিলিয়ামৰ কাম কি ওকে হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ হিলিয়ামে কি কৰে যে বেঞ্চৰ পৰা যে ৰক্ষা কৰে হিলিয়ামে অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেনৰ নিচিনা হাই প্ৰেছাৰতো ডিজলভ ইজিলি নহয় ঠিক আছে helium doesn't dissolve easily in blood in high pressure also তাৰ মানে কি হিলিয়ামে ডিজলভ নহয় সেইকাৰণে কি হয় থাকে আমাৰ এটমস্ফেৰিক আমি যেতিয়া ট্যাঙ্কৰ পৰা গেছ লম তেতিয়া হিলিয়াম থাকিব বাট ব্লাডত আমাৰ কি নহয় ডিজলভ নহয় ঠিক আছে তো কমকে ডিজলভ হ'ব সেইকাৰণে কি হয় আমি যেতিয়া ওপৰলৈ গুচি আহিম তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰব্লেম ইমান নহয় সেইকাৰণে কি হয় হিলিয়াম ইউজ কৰা হয় বিকজ এটো কি হয় at high pressure also it doesn't dissolve easily in blood বহুত বেছি প্ৰেছাৰ থাকিলেও এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰ যেটো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ হেতু বহুত বেছি হলেও হিলিয়াম ইজিলি কি হয় দ্ৰবীভূত নহয় কি হয় ব্লাডত ঠিক আছে এটোই ৰিজন কি আমি হিলিয়াম গেছ ইউজ কৰো বেঞ্চ বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে বেঞ্চ কণ্ডিচনৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে
ঠিক আছে to get rid from bends scuba divers use helium gas in their tank ঠিক আছে okay one of the natural phenomenon which explains the Henry's law হেনৰীৰ সূত্ৰ ব্যাখ্যা কৰা এটা স্বাভাৱিক পৰিঘটনা বা আমি যেটো প্ৰায় পাওঁ যেতিয়া আমি কলে যাওঁ পাহাৰলৈ if we go to the top of a mountain okay we feel anoxia what is anoxia okay so আমি যেতিয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হয় পাহাৰৰ ওপৰত কি হ'ব অক্সিজেনৰ প্ৰেছাৰ কি হ'ব কম that is atmospheric pressure is less than the bottom level okay so the solubility of oxygen in our blood decreases আমি যিমান ওপৰলৈ যাম ঠিক আছে আমি যিমান ওপৰলৈ যাম হিমানে আমাৰ ব্লাডত অক্সিজেনৰ যেটো দ্ৰৱণীয়তা হেতু কি হৈ যাব কমি যাব আমি হেনৰীৰ সূত্ৰত হেতু আমি পঢ়ি আইছো from Henry's law আমি এটো জানোই ঠিক আছে তো হেই কাৰণে আমি ভালকে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ যাও বা আমি দুৰ্বল হৈ যাও because to produce ATP we need oxygen আমাৰ গাত যদি শক্তি প্ৰডিউস হ'বলৈও আমাক কি লাগে অক্সিজেন লাগে সেই কাৰণে আমি দুৰ্বল ফিল কৰো বা আমি কিছুমান কথা ভালদৰে চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ যাও তো এটোকে কোৱা হয় anoxia so in today's section we learned about solubility of solid in liquid solubility of gas in liquid and how this solubility depends upon temperature and pressure and we learned about Henry's law application of Henry's law and in the next section I am going to teach you about vapor pressure of liquid Raoult's law and different graphs from Raoult's law so আমি আজি কি পঢ়িলো আমি পঢ়িলো আজি জুলীয়া পদাৰ্থত গোটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা আৰু সেই দ্ৰৱণীয়তাসমূহ কি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হেনৰীৰ সূত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িলো হেনৰীৰ সূত্ৰৰ প্ৰয়োগৰ বিষয়ে পঢ়িলো নেক্সট ভিডিওটোত পঢ়িম জুলীয়া পদাৰ্থ এটাৰ বাষ্পীয় চাপ ঠিক আছে আৰু সেই ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰ লগত জড়িত ডিফাৰেন্ট গ্ৰাফৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে গুড বাই হ্যাপি লাৰ্নিং